नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछु हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को पवित्र बसंत पंचमी अनेक अनेक शुभेच्छा सह आरंभ करुछु आज गल्पक्रम। प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिर कहानीटी को रचना करिसंती गाल्पिका अध्यापिका बसंत मंजरी मिश्र। हाँ श्रोता बंधु, चारिआडे आज गोटे चर्चा, नारी निर्यातना, नारी आज असुरक्षित और अत्याचारिता। स्वाधीनतार 75 वर्ष पर भी आज यही कथा हमको बारंबार सुनिबा को मिलुछि। हेले केही केबे चिंता करिनी गोटे पुरुष मनर कथा। पुरुष कौन दुखी नुहे ना, से अत्याचारित हुए ना, अजागा घा को से देखी पारे ना देखी भी पारे ना। हाँ श्रोता बंधु, आज आम समाज अनेक पुरुष अच्छा जो माने प्रतिदिन प्रति मुहूर्त अत्याचारित हो चली। एभली एक संवेदनशील कथावस्तु को नहीं आज कहानी गतिशील, जार शीर्षक अच्छी अजागा घा। तेरे गल्प भितर को जावा पूर्व पुणी थे कही रखे, जदि आपण मैंने ये आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक अजागा घा, गाल्पिका अध्यापिका बसंत मंजरी मिश्र। देख, सबु कथार लक्ष्मण रेखा टाणिबा बंद कर। तुम्हें कौन भावुच मु अपाठ होई मफसली झील बोली? तुम्हें जा कहब ताकू बेदर गार भली मानि नेबी? मु जीवी माने जीवी, मोते मना करने को तमे कि? आजिकाली भी तुम भली केते जन पुरुषों पाई नारी स्वाधीन होई भी पराधीन हो रही जाइए। दर्पण सामने बसी मुहरे मेकअप ब्रश को घसु घसु कहूला लोरा। स्वामी अमरेश पाखु को लगे आसी धीरे कहले, टिके धीरे कहून, एते विरक्ति प्रकाश करने कौन निहाती दरकार? पाख पड़ोसी शुणिले कौन भाविबे कहल? चेहिंकी उठी लोरा जवाब देले, शुणतु जानतु समस्ते, भद्रतार खोलपा भितर रही तुम्हें भी नारी निर्यातना दौच। सबु कथार बारण करने आ पथ उगाड़ा जमी तुम गोटे नीतिदिनिया अभ्यास हो गलानी। परिस्थितिर भयावहता को एड़ेबा जाई अमरेश कहते, मु कहली मु भी आज छुट्टी अच्छी, चल मिसिक गाँ को जीवा। गाँव में बापा एकुटिया रोचंती, बापा सह मिसी लंच करिबा। तुम्हें तुम सांग मान सह बुलवा जावाटा को निहाती जरूरी? एतिकी कथारे तुम्हें एते जोर रे पार्टी करबा कौन ठीक? अमरेश प्रत्युत्तर को अणदेखा कर लोरा कही चलला, तुमर जुआड़े इच्छा तुम जा, मोर जुआड़े इच्छा मु जीवी। मते किंतु कौनसी कथारे बारण करबनी मु कहूची। अमरेश आउ किछि कहिबा आगुरु दुमदुम होई चली जाइथिला लोरा। किछि समय नीरव बसिबा परे दीर्घश्वासटी बाहरी आसिला अमरेशकर। फ्रिज खोली किछि परिबा बाहर करी चॉपिंग बोर्ड आनी काटिबा को आरंभ कले। छोटी दिन थिबारु बाहर खाइबार अनाग्रह को किछि खाद्य प्रस्तुत करिबार आग्रह भितरे ढांकी दे रोषेई घर को चलिले से। संध्या प्राय 8टा बेलू को फेरिला लोरा। क्लांत अवसन्न देहटा को सोफारे लदी दे हाई मारु मारु कहला, मु बहुत क्लांत होई पड़िछि, तुमे किछि गोटे बनै खाइनियो, मु पेटे पानी पी सोई पड़िबी। स्वल्प कथा कहूथबा अमरेश मने मने अनेक किछि कहबाक इच्छा करुथिले भी लोरार क्रूर मानसिकता और उग्र स्वभाव भୟରେ किछि कहि पार नथिले। जुक्ति ठारू निरवता को अधिक गुरुत्व दे किछि ओट्स प्रस्तुत करी खाई नेले से। खाईसारी बैठक घरे सोफा उपरे अवश देहटा को लदी देउ देउ आखिरे पड़िला बौर तलचित्र पट उपरे। बौर हस हस मुह को चाहू चाहू मने पड़िला केतोटी कथा। विवाहर अव्यवहित पूर्व दिने तांको पाखକୁ डाकी बो कहिथिला, देख अमर, आउ केते दिन पर तू जीवनर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभेबाकू जाउछ। मने रखिबू, अनेक आशा असुमारी नहीं निज बापा मां को छाड़ी जो झीटी तो हाथ धरी आम घर को चौकाठ डेई तो सह पाद पाद मिले चलवाक आसब, ता आखिरे केबे भी तू लुह देबुनी। आज अमरेश भावुले लोरा को सेमिति ता बो भी कही था कि 7 जन्मर साथी बोली जो लोकटीर हाथ धरी संसार करने को जाऊच
ସେ ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଜୀବନର ସାଥୀ। ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରି ପାଦରେ ପାଦ ମିଶି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇ ଚାଲିବୁ। ସ୍ୱାଗତୋକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷର କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଏ ନା? ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ପୁରୁଷର ମନଟା ଠିକ୍ ନଡ଼ିଆ ଭଳି, ଉପରଟା ଟିକେ କଠୋର ହେଲେ ବି ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ହୃଦୟଟି ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁରୁଷ ପଥରରେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାରୀ ପଥରରେ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପୁରୁଷ ପଥରଟି ନାରୀ ପଥରଠାରୁ କୋମଳ ଆଉ ସହଜରେ କଳାକୁ ନିଖୁଣ ରୂପ ଦେଇ ହୁଏ। ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ପରି ରୁମ୍କୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ ଲୋରା କହିଲା, ଶୁଣ, ମୋତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ହଠାତ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା ଅମରେଶ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ଦେଲେ ଲୋରା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୃପ୍ତି ଝିଅର ବାହାଘର ଆଜି, ସେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ତା ସହ ଯାଉଛି, ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଦେବି। ତୃପ୍ତି ଝିଅର ବାହାଘର, ତୁମେ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିବ? ଟିକେ ହସି ପଚାରିଲେ ଅମରେଶ। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଭଳି ଏତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଅମରେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ତା ହାତକୁ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ ଫୋନ୍ ଧର, ଆଉ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ମୋ ପେଟିଏମ୍କୁ। ଏକ ଆସନ୍ନ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ ସେ। ଲୋରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଚାଲିଗଲା ମାର୍କେଟକୁ। ଲୋରା ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ ଅମରେଶ। ସେଦିନ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ସେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଲ ବେତନ ଆଉ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିବା ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଟେଇର ଖଡ଼୍ଗ ସ୍କନ୍ଦ ଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ। ଅସହନୀୟ ପରିବେଶରେ କାମ କରୁ କରୁ କାମର ମାନ ଯଦି ନିମ୍ନମାନର ହୁଏ ତାହେଲେ ଅପମାନ କରି ଛଟେଇ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଭାଷାରେ ୱେଡିଂ ଆଉଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାରୁ ଅନାବନା ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲିଂ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଦସ୍ଥ ଅପମାନିତ ହେବ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷକୁ କେତେ ସାଂଘାତିକ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ଜଣେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ କଳନା କରିପାରିବ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପୁଣି ଭାବିଲେ ଅମରେଶ। ଅଫିସରେ ଚାପ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ସେଇ ଚାପ। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନା କି ଦେଖି ହୁଏ ନା। କିଏ ବୁଝିବ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମନର ଅକୁହା ବ୍ୟଥା? ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନାରୀ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତା, ଅତ୍ୟାଚାରିତା। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କେହି କେବେ ଦେଖିନି। ସେଦିନ ଅମରେଶ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଲୋରା ଚିଡ଼ିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶୁଣ, ଆଜିକାଲି ପୁଅ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛି, ଆକଟ କଲେ ଜବାବ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶୁଣୁନି, ତୁମେ କିଛି କୁହ ସେ ଶୁଣିବ। ଖୁଣ୍ଟଟା ଫେରି ଶୁଣୁଛ କ'ଣ? ତାକୁ ଡାକି କିଛି କୁହ। କ'ଣ କହିବି ଲୋରା, ଏଠି କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆଜି ପୁଅ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲାଲି ବିନି କହୁଛ? ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କିଏ ବା ହୋଇପାରେ? ୟୁଟ୍ୟୁବ କାଢ଼ି ସ୍କ୍ରଲିଂ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅଧିବାସୀ ଅତୁଲ ସୁବାସଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର କଥା। ନିଜ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା ଶୁଣି ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଅମରେଶ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତା ଅବହେଳିତା କହି କହି କେତେବେଳେ କେତେ ଯେ ପୁରୁଷ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେଣି, କିଏ ରଖିଛି ତା ହିସାବ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଯେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ଏକଥା ବୁଝୁଛି କିଏ? ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ପଶି ଆସିଲେ ଲୋରା। ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ଆଉ ମନରେ ଅନେକ କୋହକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲେ, ପୁଅ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ମୋର କୌଣସି କଥା ମାନୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କ୍ଲବ ପାର୍ଟି ଯାଇ ଯାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବା ଆଉ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଯେମିତି। କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ଲୋରାଙ୍କ ଲୁହଭିଜା ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଅମରେଶ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନର ଛକି ଶୂନ ଖେଳରେ କେତେବେଳେ ହାରିକି ବି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଜିତୁ ଜିତୁ ହାରିବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ୱାଗତୋକ୍ତି କଲେ। ତୁମର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ପୁଅକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳ କରିଦେଲା ଲୋରା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋରା କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ପଚାରିଲେ, କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଲୋରା? ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅଜାଗା ଘା ନା ଦେଖି ହୁଏ, ନା ଦେଖି ହୁଏ, ନା ମଇଲମ ଲଗେଇ ହୁଏ। ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ନିଜ ଲୁହକୁ ନିଜେ ପିଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ଅଜାଗା ଘା। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ କେବଳ ଲୋରା ଓ ଅମରେଶର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମ ସମାଜର ଅନେକ ଅମରେଶ ଏଭଳି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆଜି ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ଆଉ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋରାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅଜାଗା ଘା ପରି ନା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।